Hello friends, I am Funny Krishna. I am presenting my 7th lesson on Architecture Level C programming. Today's concept is for loop. While loop. Let us start with this logic. Main open brace, enter declarations, and I equal to 1 while I less than equal to 10, scanf avg equal to printf I++. This is a program to calculate average of 10 students. In this loop activities are I equal to 1, this is called initialization. After that I less than or equal to 10. This is testing, condition true. If the condition is true, you are executing this block. These 3 statements execute outai. Then I++, incrementation. And then I less than or equal to 10, testing. And then block execution. And finally, incrementation. Again testing, block execution, incrementation. Again testing, block execution, incrementation. In this way the process will go on. And finally when the condition is wrong, you are coming out from the loop. The same activities can be done by using for loop also. That will be explained in the next slide. This is the program. In this for loop introduce చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. For initialization is also there within for loop. First initialization part, then testing part, and finally incrementation part. So if you run this program, first of all I equal to 1 will be done. First I equal to 1 జరుగుతుంది. Then I less than or equal to 10 జరుగుతుంది, testing. If this condition is true, you are executing this block, and finally I++. Again testing, block execution and incrementation. Testing, block execution and incrementation. Testing, block execution and incrementation. In this way the process will go on. ఇందాక రాసిన while loop program కి for loop program no difference at all. This is for loop. First comparison. ఇది while loop లో రాసాం, సేమ్ loop, సేమ్ program was constructed using for loop. దీంట్లో ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసాం. while లో మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్, స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, స్టేట్మెంట్ 3, I++ ఈ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రేసెస్ పెట్టాలి, ఓపెనింగ్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్. అవి మిస్ చేసాం. అలాగే ఫర్ కూడా బ్రేసెస్ పెట్టాలి, అవి మిస్ చేసాం. వైల్లో బ్రేసెస్ మిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? I equal to 1 జరుగుతుంది, 1 less than equal to 10, కండిషన్ ట్రూ, స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ వన్స్ అగైన్ I వాల్యూ ఈజ్ 1, 1 less than equal to 10, కండిషన్ ట్రూ, అగైన్ స్టేట్మెంట్, ఇన్ఫైనైట్ లూప్ జనరేట్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఫర్ అయితే I equal to 1, 1 less than equal to 10, కండిషన్ ట్రూ, స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత I++ 2 అవుతుంది. 2 less than అంటే స్టేట్మెంట్ 1 will be repeated for 10 times, and finally 2 and 3 will be run, and finally program will be terminated. ఫైనైట్ లూప్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్రేసెస్ మిస్ చేస్తే ఇది ఇన్ఫైనైట్ లూప్ జనరేట్ చేస్తే ఇది ఫైనైట్ లూప్ జనరేట్ చేస్తుంది. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇక్కడ I++ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్. హియర్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ బ్రేసెస్, బట్ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసాం. వైల్ తర్వాత సెమీకోలన్ పెట్టాం, బట్ దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ వైల్ లూప్ అండ్ దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అలాగే ఫర్ తర్వాత కూడా సెమీకోలన్ పెట్టాం. ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్. అయితే ఇది ఫైనైట్ లూప్ని జనరేట్ చేస్తుంది. రైట్, ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 10. 1 to 10 numbers ప్రింట్ చేయడం యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ప్రోగ్రామ్. I equal to 1, I less than equal to 10, I++, printf \n percentage I. I value is varying from 1 to 10. You are printing I. This is the program. ఈ ఇనిషియలైజేషన్ డ్రాప్ చేయొచ్చా చూద్దాం. I equal to 1 ఇక్కడే రాసామనుకున్నాం. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ I equal to 1 అని రాయాల్సిన నెసిటీ లేదు. చక్కగా ఆ ప్లేస్ ఖాళీ వదిలిపెట్టే సెమీకోలన్ పెట్టేయండి. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఇంక్రిమెంటేషన్ కూడా డ్రాప్ చేద్దాం ఇక్కడి నుంచి. లెట్ us డ్రాప్ ఇట్ హియర్. ఈ ప్రోగ్రామ్కి వైల్ లూప్ ప్రోగ్రామ్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నథింగ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ వైల్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ దెమ్ బై యూజింగ్ ఫర్. ఫర్లో రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని వైల్లో కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఏ లూప్ వాడాలనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. కండిషన్ కూడా డ్రాప్ చేస్తే యూ క్యాన్. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ లూప్. ఈ 2 సెమీకోలన్లు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాలి, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సపరేట్ ఇనిషియలైజేషన్ పార్ట్, టెస్టింగ్ పార్ట్ అండ్ ఇంక్రిమెంటేషన్ పార్ట్. అయితే లూప్లోంచి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? కండిషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ I greater than 10 బ్రేక్, this break will terminate this for loop. ఆ తర్వాత క్లోజింగ్ బ్రేస్, ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఓవర్.
ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ని క్లబ్ చేస్తూ ప్రింట్ఎఫ్ \n %i++ ఏం చేయొచ్చు, ప్రింట్ఎఫ్ \n %i++గా రాసేయచ్చు. ఇంటిగ్రిటీ. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కంపారిజన్. వితౌట్ కండిషన్ వైల్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అన్ ఎర్రర్. కానీ ఫర్లో కండిషన్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా లూప్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సిరీస్ ప్రోగ్రామింగ్. న్యాచురల్ నంబర్ సిరీస్ ఉంది 1 2 3 4 అప్ టు సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఈవెన్ నంబర్ సిరీస్ ఉంది 2 4 6 8 అప్ టు సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఆడ్ నంబర్ సిరీస్ ఉంది 1 3 5 7 అప్ టు సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఫిబోనాకీ నంబర్స్ 1 11 11 4 1s 5 1s నంబర్స్, సైన్ కాస్ టాన్ కాట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సిరీస్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. సిరీస్ మీద ప్రోగ్రామ్ రాయటం అనేది డిఫరెంట్ థింగ్. ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. ఈ డ్యూటీస్ ఏముంటాయి సిరీస్ అప్లికేషన్స్లో? డిస్ప్లేయింగ్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, డిస్ప్లే ఫస్ట్ అండ్ న్యాచురల్ నంబర్స్, డిస్ప్లే ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్స్, డిస్ప్లే ఫస్ట్ అండ్ ఆడ్ నంబర్స్. అలా సమ్మింగ్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్స్ సమ్, ఫస్ట్ అండ్ ఆడ్ నంబర్స్ సమ్, ఫస్ట్ అండ్ ఫిబొనాకీ నంబర్స్ సమ్. మల్టిప్లయింగ్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్స్ ప్రోడక్ట్, ఫస్ట్ అండ్ ఆడ్ నంబర్స్ ప్రోడక్ట్, ఫస్ట్ అండ్ ఫిబొనాకీ నంబర్స్ ప్రోడక్ట్. అలా ఏ సిరీస్ అప్లికేషన్లో అయినా let us take even number series 2 4 6 8 10 up to so on 20, 10 terms. I value is varying from 1 2 3 4 up to so on 10. I value 1 అయినప్పుడు ఈ టర్మ్ రావాలంటే i+1 చేస్తే వస్తుంది. let us think general term as i+1. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. ఈవెన్ నంబర్స్ రావట్లేదే. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ జనరల్ టర్మ్. 1 × 2 2, అది జనరల్ టర్మ్గా తీసుకుంటే i*2. 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10 అలా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ టర్మ్ హియర్? i*2. ఈ జనరల్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేషన్ అది బేస్డ్ ఆన్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ చేస్తాం. ఒక్కసారి జనరల్ టర్మ్ వచ్చింది అంటే యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. డిస్ప్లేయింగ్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అవుట్లైన్ చూద్దాం. 10 terms. First of all, you need to calculate general term, then display the general term. This is the outline program. Now, let us display first and even numbers. What is the general term? 2*i. gt equal to 2*i. Printf \n %gt. This is the program to display first and even numbers. I value initially 1. gt will be 2 × 1 2. Screen మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 2 ప్రింట్ అవుతుంది. i++2 అయింది. 2 < 10 కండిషన్ ట్రూ. gt will be 2 2s are 4. You are displaying that 4. And then i++3 అయింది. 3 < 10 కండిషన్ ట్రూ. gt will be 2 3s are 6. You are displaying that 6. And then i++4 అయింది. 4 < 10 కండిషన్ ట్రూ. gt will be 2 4s 8. gt ప్రింట్ అవుతుంది. Then i++5 అయింది. 5 < 10 కండిషన్ ట్రూ. gt will be 2 5s are 10. And displaying that 10. i++6. 6 < 10 condition true. gt will be 2 6s are 12. You are displaying that 12. i++7. 7 < 10 condition true. gt will be 2 7s are 14. You need to display that 14. i++8. 8 < 10 condition true. gt will be 2 8s are 16. You need to display that 16. i++9. 9 < 10 condition true. 2 9s are 18. You need to display that 18 on screen. And then i++10. 10 < 10 yes condition true. 2 10s are 20. You need to display the 20. i++11 and 11 < 10 condition fails. Please come out for loop. Automatically program will be over. This is the program to print first 10 even numbers. Summing series elements. I equal to 1, I sum equals 0 ఇచ్చాం. For I equal to 1, I < 10 i++. Calculate general term. Sum equal to sum plus gt, then display sum finally. This is the outline program to find sum of first 10 even numbers. Calculate gt. gt will be 2*i. Sum equal to sum plus gt. And finally display sum. If you try to run this program, int I equal to initially 1. Sum equal to 0 తీసుకున్నాం. 1 < 10 condition true. 2 1s are 2. gt will be 2. And sum equal to sum plus gt. 0 plus 2 2. i++2 అయింది. 2 < 10 condition true. 2 2s are 4 gt. 2 plus 4 6 is gt. Sum. i++3.
3 అయినప్పుడు 3 less than equal 10 condition 2, 2 3s are 6. Sum plus GT 6 plus 6 12. I plus 4 అయింది. 4 less than equal 10 condition true, GT will be 8. Sum equal sum plus GT 12 plus 8 20. I plus 5. 5 less than equal 10 condition true, sum GT will be 2 5s are 10. Sum will be sum plus GT 10 plus 20 30. I plus 6. 6 less than equal 10 condition true, GT will be 12. Sum plus GT 30 plus 12 42. I plus 7. 7 less than equal 10 condition true, GT will be 2 7s are 14. Sum plus GT 42 plus 14 56. I plus 8. 8 less than equal 10 condition true, GT will be 2 8s are 16. 56 plus 16 72. I plus 9 అవుతుంది. 9 less than equal 10 condition true, sum equal GT equal to 2 7s are 2 9s are 18. 72 plus 18 90. I plus 10 అయింది. 10 less than equal 10 condition true, GT will be 2 10s are 20. 90 plus 20 110. I plus 11 అయింది. 11 less than equal 10 condition fails, please come out from for loop. Automatically if you displace sum you will get 110. This is the program to find sum of first 10 even numbers. Multiplying series elements. Calculate the general term pro equal to pro star GT. Pro value must be set to 1. Display pro. This is the outline program. Now let us find sum of first 5 even numbers. Multiplying first 5 even numbers. You need to calculate GT. GT will be 2 star I. Pro equal to pro star GT. Closing brace. Finally display pro. Initially pro equal to pro star అన్నాం కాబట్టి that's why pro must be set to 1 value. Multiplication process కాబట్టి. Let us execute this program. I equal to 1, pro equal to 1. 1 less than equal to 5 condition true, GT will be 2 1s are 2. Pro will be pro star GT 1 into 2 2. I plus 2 అయింది. 2 less than equal to 5 condition true, GT will be 2 2s are 4. Pro will be pro star GT 2 into 4 8. I plus 3 అయింది. 3 less than equal to 5 condition true, 3 2s are 6 is the general term. Pro will be pro star GT 8 6s are 48. I plus 4. 4 less than equal to 5, yes condition true, 2 4s 8 is the general term. Pro will be pro star GT 48 8s 384. I plus 5. 5 less than equal to 5, yes condition true, GT will be 2 5s are 10. And pro will be pro star GT 384 into 10 3840. I plus 6. 6 less than equal to 5 condition fails, please come out. You are going to get 3840 as output. Happy? Right. What about this series? X by 1 factorial minus x power 3 by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial plus x power 9 by 9 factorial. దీనిలో x వాల్యూని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. సో లెట్ us take input. Enter value of x, scanf percentage of address of x. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈ సిరీస్కి జనరల్ టర్మ్ ఎలా తీసుకుంటాం? కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి let us separate this series to numerator series and denominator series. Calculate numerator and then calculate denominator. Calculate the sign also. ఒక నంబర్కి ముందు ప్లస్ ఉంది, ఇంకో నంబర్కి మైనస్ ఉంది. తర్వాత టర్మ్ ఎలా వస్తుంది? టర్మ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ టర్మ్. ఫైనల్లీ డిస్ప్లే ఎస్. ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 మస్ట్ బి దేర్. This is the final program. Now let us construct program for this series. In this scanf percentage of x అన్నా 1 to 10. First of all numerator or denominator లో x power 1 by 1 factorial, x power 3 by 3 factorial 1 3 5 7 9 ఉన్నాయి. ఈ 1 3 5 7 9 ఉన్నాయి. i వాల్యూ 1 అయినప్పుడు 1 రావాలి. j వాల్యూ i వాల్యూ 2 అయినప్పుడు 3 రావాలి. i వాల్యూ 3 అయితే 5 రావాలి. i వాల్యూ 4 అయితే 7 రావాలి. అంటే ఆడ్ నంబర్స్. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ టర్మ్ ఫర్ ఆడ్ నంబర్? 2i minus 1. దాన్ని j అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ టర్మ్? x పవర్ j బై j ఫ్యాక్టోరియల్. సో x పవర్ j కనుక్కోవాలంటే ఆల్రెడీ i j వాడాం కాబట్టి k లూప్ వాడదాం. 1 to j న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ స్టార్ x, డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ స్టార్ k. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ x పవర్ j బై j ఫ్యాక్టోరియల్. నౌ సైన్ ఎలా వస్తుంది? పవర్ ఆఫ్ -1 కామా i plus 1. You are going to get the sign. ఇప్పుడు టర్మ్ ఎలా వస్తుంది? సైన్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. దెన్ సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ t.
You need to define all the variables. Is this okay? Is this correct program? No, there is something wrong. ఎక్కడ తప్పు వచ్చింది చెక్ చేయండి. n ఈక్వల్ టు n స్టార్ అన్నాం, d ఈక్వల్ టు d స్టార్ అన్నాం కాబట్టి n d వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేసాం మనకి. మరి అలాగే s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ అన్నప్పుడు s వాల్యూ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ కదా. s ఈక్వల్ టు 0 మస్ట్ బి దేర్. ఈజ్ దిస్ ఓకే? 100% కరెక్ట్. కాంబినేషన్స్ 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 డిజిట్స్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 3 డిజిట్స్ 1 2 3 ఆ ప్లేసెస్ ఇవి. కాంబినేషన్స్ ఎలా వస్తాయి? 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3. అలాగే 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3. అలాగే 3 తోటి కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. మొత్తం 27 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. హౌ టు గెట్ దీస్ 27 కాంబినేషన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఈ ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ ఉంది. దీంట్లో దీన్ని i అనుకోండి, దీన్ని j అనుకోండి, దీన్ని k అనుకోండి. i వాల్యూ 1, j వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు k వాల్యూ ఈజ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 2 3. ఈ 3 నంబర్సే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే i ఈక్వల్ టు 1, j ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 1 2 3. దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్. అయితే ఈ k వాల్యూ 1 2 3 ప్రింట్ అవటం అని j వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది, j వాల్యూ 2 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది, j వాల్యూ 3 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అనదర్ ఫర్ లూప్ ఫర్ ద వేరియబుల్ j. For j equal to 1, j less than or equal to 3, j plus plus. You are going to get first 9 terms. అయితే ఈ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 అనేది i వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది, i వాల్యూ 2 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది, i వాల్యూ 3 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. సో iకి కూడా ఇంకో ఫర్ లూప్ రాస్తే that will be good. Now you got total 27 combinations. This is the way of displaying 27 combinations. ఇప్పుడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్లోకి వద్దాం. యూనిక్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఐజేకేల్లో సేమ్ వాల్యూ రాకూడదు. i ఈక్వల్ టు 1 అయితే జేకేల్లో ఎక్కడ 1 ఉండకూడదు. అంటే నంబర్ మస్ట్ నాట్ బి రిపీటెడ్. ఆ లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఈ 6 కాంబినేషన్స్ ఆర్ యూనిక్ కాంబినేషన్స్. 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. ఎలా రాయాలి? i నాట్ ఈక్వల్ టు j అండ్ j నాట్ ఈక్వల్ టు k అండ్ k నాట్ ఈక్వల్ టు i. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ దీస్ 6 యూనిక్ కాంబినేషన్స్. దీని ఆల్టర్నేటివ్ వేలో కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఎల్స్ బ్లాక్లో ప్రింట్ చేయాలంటే i ఈక్వల్ టు j ఆర్ j ఈక్వల్ టు k ఆర్ k ఈక్వల్ టు i. వాట్ టు డూ? బ్రేక్ పెడదామా? బ్రేక్ పెడితే ఏమవుతుంది? i వాల్యూ ఇనిషియల్గా 1, j వాల్యూ 1, k వాల్యూ 1. ఓకే, i ఈక్వల్ టు j కండిషన్ ట్రూ, దట్స్ వై బ్రేక్ విల్ టెర్మినేట్ ద k లూప్. ఆటోమేటిక్లీ j ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. i ఈక్వల్ టు j కాదు, j ఈక్వల్ టు k కాదు, k ఈక్వల్ టు i కండిషన్ ట్రూ. వన్స్ అగైన్ బ్రేక్. మధ్యలో 1 2 3 అనే యూనిక్ కాంబినేషన్ మిస్ అయిపోయింది కదా. సో కీపింగ్ బ్రేక్ ఈజ్ ఎ మిస్టేక్. ఇట్ ఈస్ టెర్మినేటింగ్ k లూప్. మనకి లూప్ని టెర్మినేట్ చేసే స్టేట్మెంట్ కాదు, రౌండ్ని టెర్మినేట్ చేసే స్టేట్మెంట్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దాట్? కంటిన్యూ. ఈ కంటిన్యూ పెడితే ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బి టెర్మినేటెడ్ అండ్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ k ప్లస్ ప్లస్. i ఈక్వల్ టు 1, j ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 1. i ఈక్వల్ టు j కండిషన్ ట్రూ, కంటిన్యూ, k ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 కండిషన్ ట్రూ, i ఈక్వల్ టు 1, j ఈక్వల్ టు 1, i ఈక్వల్ టు j కండిషన్ ట్రూ, దట్స్ వై కంటిన్యూ, k ప్లస్ ప్లస్ 3 అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ i ఈక్వల్ టు j, ఎస్ కండిషన్ ట్రూ, k ప్లస్ ప్లస్ 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 కండిషన్ ఫెయిల్స్, దట్స్ వై కమింగ్ అవుట్ అండ్ j ప్లస్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. అండ్ k వాల్యూ వన్స్ అగైన్ 1. i ఈక్వల్ టు j కాదు, j ఈక్వల్ టు k కాదు, k ఈక్వల్ టు i, కంటిన్యూ. i ఈక్వల్ టు j కాదు, j ఈక్వల్ టు k కండిషన్ ట్రూ, కంటిన్యూ, k ప్లస్ ప్లస్ 1 2 3 యూనిక్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. i ఈక్వల్ టు j కాదు, j ఈక్వల్ టు k కాదు, k ఈక్వల్ టు i కాదు. ఆటోమేటిక్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 2 3. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ యూనిక్ కాంబినేషన్స్. నౌ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే దేర్ ఆర్ 3 ఇనిషియలైజేషన్స్. i ఈక్వల్ టు 1, j ఈక్వల్ టు 3, k ఈక్వల్ టు 1. 3 ఇంక్రిమెంటేషన్స్, k ప్లస్ ప్లస్, i ప్లస్ ఈక్వల్ టు 2, j స్టార్ ఈక్వల్ టు 4. కండిషన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 3 ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇనిషియలేషనే ఉండాలి ఇక్కడ. నో, యూ క్యాన్ కంబైన్ మల్టిపుల్ ఇనిషియలేషన్స్. ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. లుక్ ఎట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. వీ ఇనిషియలైజ్ 3 ఇనిషియలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. i ఈక్వల్ టు 1, j ఈక్వల్ 3, k ఈక్వల్ టు 1. 3 ఇనిషియలైజేషన్స్ని పెట్టచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు సెపరేట్ దెమ్ బై యూజింగ్ కామాస్. ఇంక్రిమెంటేషన్స్ i ప్లస్ ఈక్వల్ టు 2 ఉంది, j స్టార్ ఈక్వల్ టు 4. మరి వాట్ అబౌట్ k ప్లస్ ప్లస్? k ప్లస్ ప్లస్ని కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడే పెట్టేయండి, అభ్యంతరం ఏం లేదు.
మరి మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఉంటే దెర్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ కీపింగ్ దెమ్, కంబైనింగ్ దెమ్ యూజింగ్ అండ్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. యూ కెన్ కీప్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టలేషన్స్, మల్టిపుల్ ఇంక్రిమెంటేషన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. నా లూప్స్, వైల్ లూప్ ఆల్రెడీ చూసాం, ఫర్ లూప్ చూసాం. నెక్స్ట్ చూడాల్సింది డూ వైల్. డూ వైల్ చూద్దాం. మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఇంట్ I equal to 1 do, this is the program to print numbers from 1 to 10. ఓకే, ఈ డూ వైల్లో మనం స్పెసిఫిక్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్, డూ తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్రేస్, వైల్కి ముందు క్లోజింగ్ బ్రేస్ మ్యాండేటరీ. వైల్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటే నో నీడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ బ్రేసెస్, మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ బ్రేసెస్ కీప్ చేస్తాం. కానీ డూ వైల్లో ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఉన్నా కూడా యూనిట్ కీప్ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్. అలాగే వైల్ తర్వాత సెమీకోలన్ ఈజ్ ఎ మేజర్ మిస్టేక్ ఇన్ వైల్ లూప్. కానీ డూ వైల్లో ఆఫ్టర్ వైల్ దెర్ మస్ట్ బి సెమీకోలన్. క్లియర్? Look at these three programs. One program by using do while, second program by using for, third program by using printf. While 4 less than 1 condition fails, that's why no output. Here no initialization, 4 less than 1 condition true, that's why condition false, that's why no output. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, డూలో యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ హై అండ్ దెన్ 4 less than 1 కండిషన్ ఫెయిల్స్, దట్స్ వై యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఇట్. డూ వైల్ కొన్న గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ లాజిక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిపీటెడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ఈవెన్ దో ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఏది బెటర్? ఫర్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్కి వైల్ వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఆర్ అన్నోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. డూ వైల్ అట్లీస్ట్ వన్స్, లాజిక్ మస్ట్ బి రిపీటెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ అనుకున్నప్పుడు డూ వైల్ వాడతాం అంటారు. ఇవన్నీ రికమెండెడ్ బట్ నాట్ కంపల్సరీ. ఇవన్నీ రికమెండేషన్స్ అంతేగాని, అంటే సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ ఫర్ లూప్ ఐ కెన్ యూజ్ ఫర్ లూప్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ వైల్ లూప్ ఐ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ బై యూజింగ్ వైల్ లూప్. ఏ లూప్ వాడాలనేది దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఏ ప్రోగ్రామ్ని ఏ లూప్తోనైనా కంటిన్యూ చేయొచ్చు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో వేరియబుల్ ఇటరేషన్స్, ఇప్పటిదాకా వైల్ లూప్ యూజింగ్ వైల్ లూప్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ వేరియబుల్ ఇటరేషన్స్ అంటున్నాం, ఎప్పుడు చూడలేదు. చూద్దాం, ఏదో లాజిక్ రాద్దాం. ప్రింట్ ఆఫ్ కంటిన్యూ ఎస్ ఆర్ నో. ఇఫ్ యువర్ చాయిస్ ఈజ్ ఎస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఇట్. కాబట్టి సిహెచ్లో ఏం పెట్టాలి? వై ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దట్ మస్ట్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద లాజిక్. మరి ఇనీషియల్గా లోపల రావాలంటే సిహెచ్ ఈక్వల్ టు వై పెట్టాలి. అయితే యూజర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ కేస్. ఇక్కడ కంటిన్యూ క్యాపిటల్ వై పెట్టాం, యూజర్ క్యాపిటల్ వై కొడితే దిస్ లాజిక్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రిపీటెడ్ బికాస్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ వై కదా. సో కేస్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కేస్ కాంప్లికేషన్స్? సిహెచ్ వాల్యూ క్యాపిటల్ వై అయినా స్మాల్ వై అయినా రన్ అవ్వాలి అంటే ఇలా కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. ఆర్ దెర్ ఆర్ టూ మోర్ ఫంక్షన్స్, టు అప్పర్ టు లోయర్. వైల్ టు అప్పర్ సిహెచ్ వాల్యూ స్మాల్ కేస్ లెటర్ అయితే క్యాపిటల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై. టు లోవర్ సిహెచ్ క్యాపిటల్ వాల్యూ అయితే స్మాల్గా మారుతుంది, లేకపోతే అలాగే ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద త్రీ చాయిసెస్ to handle this variable iterations concept. Goodbye. Let us meet tomorrow.